नमस्कार सत श्री अकाल डॉक्टर HP सिंह फिर एक बारी तुहाडे सामने आ जी एक हैल्थ शो दे विच अज असी हार्ट डिजीज़ जिहड़ियां कि सर्दी का मौसम आ रहा जिहड़ा कि असी सोचते हैं कि सर्दियों के विच हार्ट डिजीज़ वध जांदियां ब्लड प्रैशर वध जाता है ਉਹਦੇ ਲਈ बड़ा एप्रोप्रिएट असी डॉक्टर इत्थे स्टूडियो च बुलाए ने एंड मैं उन्हों का थैंक्स करते हुए तुहानूं इंट्रोड्यूस कराना डॉक्टर अरुण चोपड़ा तुसीं सारे उन्होंने बड़ी चंगी तरह जानते हो ये बड़े वैल नोन कार्डियोलॉजिस्ट ने इत्थे अमृतसर दे विच एंड इन्होंने अपनी DM एम्स चों कीती सी एंड जो फोर्टिस हॉस्पिटल बनया सी उस तो ही इस फोर्टिस हॉस्पिटल दे विच ये हैगे सो डॉक्टर अरुण चोपड़ा जी वेलकम तुसीं अगे भी साडे नाल आंदे रहे हो सो ये हार्ट डिजीज़ जिहड़ियां ने बड़ियां वध रही हाँ जी सो वट डू यू थिंक कि इन्हां दा इन्ना क्यों इन्हां दा इन्ना इंसीडेंस वधी जा रहा है डॉक्टर साहब ये तुसीं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछया अज आपां देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी दुनिया च वधी जा रही है तो अपना कंट्री खास तौर पे इंडिया जिहड़ा हैगा इहदे विच बहुत ज़्यादा वध रही है एक जिहड़ी ईवन होर ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है कि आपां नूं नज़र आ रहा है कि यंगर एज दे विच हार्ट अटैक्स बड़े हो रहे हैं सो अपने कोल डेटा आ गया हैगा कि जी 40 साल की उम्र तो घट लोगों दे विच तकरीबन 25% टोटल हार्ट अटैक इस पॉपूलेशन जाते हैं जदों असी पढ़ते होंदे सी अज तो 30 साल पहला तो उदों असी यंग MI कहते सी 40 साल तो घट हार्ट अटैक नूं ते वो बड़ा रेयर मन्निया जाता सी अज 25% हार्ट अटैक्स 40 साल तो घट की उम्र दे विच हुंदे हैं जिहड़ा ये तुसीं पुछया फैक्टर की है देखो फैक्टर इहदे च दो तरह के हैं एक फैक्टर तो यह है कि इंडिया की पॉपूलेशन ही एक बड़ी यंग पॉपूलेशन है जे आपां इंडिया की मीन एज कैलकुलेट करिए दैट मीनस इंडिया के सारे सिटीजनस की एज का मीन कढ़ लईए वो अराउंड 29-30 साल बनता है सो जिस पॉपूलेशन दे विच मैक्सिमम लोग ही यंग हैं तो हार्ट अटैक्स का भी सिग्निफिकेंट नंबर यंग एज के लोगों के विच होएगा सो एक तो क्योंकि ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਯੰਗ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ अपना लाइफ स्टाइल जिवें तुसीं देखिया होएगा जदों आपां लोग स्टूडेंट सी जदों आपां काम करना शुरू किया तुसीं तां मेरे तो भी सीनियर हो तो उहदे च और अज दे विच बहुत फर्क पै गया ये जिहड़ियां बीमारियां शुगर BP मोटापा हाई कोलैसट्रॉल कुछ तो इन्हां दे विच फैमिली हिस्टरी का भी कनैक्शन है पर बहुत सारा कनैक्शन लाइफ स्टाइल का कनैक्शन है कि तुहाडा खाना कैसा है थोड़ी एक्सरसाइज कैसी है तुसी अपना बॉडी वेट मेनटेन प्रॉपर करते हो कि नहीं तुसी कोई रेगुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हो कि नहीं तुसी अपना रेगुलर चैकअप कराते हो कि नहीं या इस गल तो वहम खा जाते हो कि जी जे मैं डॉक्टर कोल जाऊँगा वो दस देगा कि थोड़ा BP हाई है दवाई लग जाएगी अपने लोगों च आम ये वहम भी है सो ये सारे फैक्टर है प्रोबेबली जिदे करके कि हार्ट अटैक्स जनरली वध रहे हैं दुनिया च ये जोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज है तो सारी दुनिया च ही होया इंडिया च भी होया इंडिया च यंग एज में ज़्यादा क्यों हो रहे हैं वो भी इन पार्ट मैं थोड़ा दसन की कोशिश की कोविड का कितना को रोल है कोई इंक्रीज दे विच कोविड करके कोविड के नाल देखो इनिशियली जो कोविड का बहुत ज़्यादा बोलबाला होया सी जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लग्या सी वर्ल्ड वाइड हार्ट अटैक्स का नंबर एक्चुअली घटिया सी सो उस वेले हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स जनरली घट गए सी फॉर नो गुड रीजन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਘਟ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਅਪਾਰਟ ਔਨ ਏ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ कोविड के दौरान स्ट्रोक यानी कि ब्रेन की आर्टरी च क्लॉट बनिया या कोविड के दौरान लत्तां बाहां की नसां दे विच क्लॉट बने ये चीज़ां काफ़ी कॉमनली जानिया जा रही सी पर डायरैक्टली हार्ट अटैक कोविड के कारण बहुत ज़्यादा नहीं सी ऑन द अदर हैंड अगर आप वर्ल्ड वाइड मोर्टैलिटी स्टडी करिए हर साल किन्ने लोगों की डैथ होंदी है तो वो साडे कोल रिकॉर्ड्स हैं जिवें इंडिया दे विच साल दे विच करीब तुसी लगाओ एक महीने 7 तो 8 लाख डैथ्स होंदियां सो इंडिया दे विच साल दियां 90 लाख के करीब डैथ्स होंदियां सी तुसी लगाओ 80 और 1 करोड़ दे विच सो एक्सैस डैथ्स होई हैं
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸੈਸ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰਸ ਘੱਟ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਕਸਟਰਾ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲਸ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਅਰਲੀ ਅਡਲਟ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡਲੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ weight ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਦੀ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਊਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਕਿੰਗ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਬਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਅਰ ਜੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਲਡਰਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਲੋਅਰ ਜੌ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਬਾੜੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਵਧੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਡਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਪੀਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਪੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਬਡੋਮਿਨ, ਅਪਰ ਅਬਡੋਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ, ਐਂਡ ਉਹ ਐਂਟਾਸਿਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੈਲੂਸਿਲ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਿੰਪਟਮ ਗੈਸ ਟਾਈਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਂਟਾਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਐਂਟਾਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਦੱਬੇ 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯੰਗਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਐਂਟਾਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੈੱਕਅਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਿੱਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ,
ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਸੀਆਂ ਸਡਨ ਡੈਥਸ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟਸ हैं ਜਿਹੜੇ ਸਭ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं। ECG ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨਲ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਕੋ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੋ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਟੈਸਟਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ECG ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟਸ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। CT ਸਕੈਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਏ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਦਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। CT ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ CT ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ CT ਐਂਜੀਓ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ CT ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ CT ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 100% ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ECG ਔਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੈਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ CT ਐਂਜੀਓ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਨਫਰਮ ਜਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਸੋ CT ਐਂਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ CT ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਐਕਸਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ 10 ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10 ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾफ़ी रेडिएशन एक्सपोजर है, एंड उस तो बाद अगर सपोजिंग एंजियोग्राफी भी करनी पै जाए, एंजियोप्लास्टी करनी पै जाए, होर ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर है। सो अननैसेसरी नहीं करवाना चाहिए, मैडिकल राय दे नाल कराना चाहिए। सो आई थिंक डॉक्टर चोपड़ा यू विल एग्री विद मी कि आम तौर पर असी पेशेंट्स नूं की कहने हैं कि जे हार्ट की तकलीफ नाल असी ये एक्सपैक्ट करते हैं तो असी चाहते हैं कि इस तरह होवे कि हार्ट का पेशेंट साडे कोल हार्ट अटैक तो पहला आवे, बिल्कुल, एंड आउटडोर च आवे, एमरजेंसी के गेट थानी ना आवे, क्योंकि जदों भी तुसी एमरजेंसी के गेट थानी आओगे तो उहदियां प्रॉब्लम्स होने के चांसिस ज़्यादा है। जे तुसी OPD वाले गेट ते आंदे हो, तुसी बेसिकली साडा पर्पज है हार्ट नूं प्रजर्व करके रखना, हार्ट नूं डैमेज नहीं होण देना, बिल्कुल। सो जदों तुसी एमरजेंसी थानी आंदे हो तो हार्ट अटैक की कंडीशन च ही आओगे,
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਜਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ OPD ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨਸ ਖੋਲ ਸਕੀਏ, 3 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖੋਲ ਸਕੀਏ ਈਵਨ ਬੈਟਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖੋਲ ਸਕੀਏ ਨਸ, ਬੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਡਨ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਬੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਜੌ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ECG ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੌਟ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਔਰ ਸਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਵੈਸੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਤੀ 'ਚ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੰਪ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਰਿਥਮੀਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕਦਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਨੋਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ, ਇਹ ਅਗੇਨ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਮੇਵੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ, ਪੰਜੀਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਜ਼ਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੋਇੰਗ ਸਡਨਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟ੍ਰੋਕਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਫਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕੈਪ, ਮਾਸਕ, ਗਲਵਜ਼, ਮਫਲਰ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ हैं। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਗੋਂ ਕਰੀਏ।
ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ weight ਵਧਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਲਈਏ। ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ। ਜੇ ਪੰਜੀਰੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਦੈਟ ਟੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਸਣ ਵੂਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਹਾਰਟ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਟੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਏ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ, ਸਲਾਦ। ਦੁੱਧ ਜੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਦੁੱਧ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਔਰ ਪਨੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ, ਸਲਾਦ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਣ ਆਪਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਚਮਚਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਾਜੂ ਪਿਸਤੇ ਵੀ ਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਹੈਲਦੀ ਨਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਨ, ਪੰਜੀਰੀ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੜਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਓ, ਰੋਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਿਮਿਟਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ weight ਵਾਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੀ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਜੈਨੂਅਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਡਾਇਟ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਕਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਬੈਂਗ ਹਿੱਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਾਇਟ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਾਇਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਟ ਚਾਰਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਫੰਡੇ ਸਮਝੋ। ਮੋਟਾ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ, ਰਿਫਾਈਨਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ, ਫੈਟ ਫਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ, ਸਲਾਦ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਨਟਸ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਚੀਜ਼ਾਂ,
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਈਡ ਫੂਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਨਹੈਲਦੀ ਖਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਹੈਲਦੀ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਚੈਸਟ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਇਗਨੋਰ ਯੂਅਰ ਪੇਨ ਚੈਸਟ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਚੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਗੈਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ। ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਟ ਯੋਰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਡਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਰਿਮੇਨ ਫਿਟ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਇਹ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਚੋਪੜਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।